ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲನೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೊಂದು ಏನೋ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾದಂಥ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇವರನ್ನು ದಿಕ್ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವರ ಜೊತೆಯ ಹಿತಶತ್ರುಗಳು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳು, ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಇವರನ್ನು ದಿಕ್ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇರೋ ದಾರಿ ಒಂದೇ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ತನಿಖಾ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗೇನೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೇಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾನಂತೂ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಸಿ, ಲೈವ್ ಬನ್ನಿ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಆದೇಶ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ in accordance with law, whatever was required to be taken care of, I think the order in brief, what is told to us, is a simple summary. And the summary to be expanded, we know what will be there. And I'm sure the judge has travelled quite far into various judgments throughout this country to come to this conclusion. It's a fantastic order, and we were prepared for it. That is our argument also. Undisputable facts were there. So now I think I'll leave the field to my counsel to speak. See, I think we can move there, right? Yeah. Okay. So how do you see this? The writ petition. Okay. The writ petition challenging the order of approval passed by His Excellency the Honorable Governor of Karnataka has been dismissed, and the summary of the judgment would be that the facts envisaged in the complaint would undoubtedly warrant investigation, firstly. And secondly, the act of the complainant seeking approval from His Excellency the Honorable Governor of Karnataka is lawful, and there are absolutely no infirmities in connection to the same. The kind of facts and figures which Please. Yes. There was a finding which says the facts forthcoming in the complaint undoubtedly warrants investigation by an investigation authority. Okay? And it is also the finding that the Honorable Governor, His Excellency the Governor, has exercised abundant caution
and has traversed through the all relevant material before coming to the conclusion as to whether to grant sanction or not. And therefore, sanction granted under Section 17A is upheld by the Honorable High Court of Karnataka. Seeking some time that they wanted that investigation. No. Yeah, see, they sought for extension of stay pending appeal period, okay? They sought for extension of the stay order for about 2 weeks, which His Lordship has denied. And stating that the interim order which existed in the favor of the petitioner would also be dissolved. So as of now, there is absolutely no difficulty for the special court of legislators to proceed with the complaint in accordance with law. So what will be of action? Like if you want to involve some agency to investigate the matter, which agency would you prefer? See, as of now, it is the Lokayukta which would be, which would be brought into the picture before the special court, and thereafter we would think of whether to getting it referred to the CBI or any other investigation authority. If at all, if we feel that the investigation is not on the proper track, since Lokayukta ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆದೇಶವನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದರಿಂದ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೀಗ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ, ಅದರ ಆದೇಶದ ಕಾಪಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗೇನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. CM ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ? ಈಗ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಸರ್, ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ. ಮಾನ್ಯ ಓಕೆ, ನ್ಯಾಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವಾದನ ಆಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ಏನು ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಮತಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟನ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಆ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಆಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಏನು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಏನೇನು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್? ಸರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ 3 ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ 98ರಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕೈ ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ 2004-2005 ಏನು